différentes formes de représentation de nos intérêts et d'autres formes de combat qu'on peut mener. Donc on a parlé des associations, on a parlé des institutions d'État, on a parlé des institutions indépendantes, peu importe comment elles sont organisées ou pour quelles raisons elles sont présentes. Mais la moralité, c'est qu'il y a différents combats, il y a différents moyens d'atteindre nos objectifs. Il faut juste avoir un minimum de coordination, un minimum d'esprit rationnel, un minimum d'idées bien pensées, bien pesées, et de méthodes, et surtout de méthodes. Parce que là, comme j'ai échangé avec différents présents aujourd'hui, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la méthodologie de mise en œuvre de nos idées. On est tous là pour un objectif commun, pour une idée commune. On veut tous travailler pour la même chose, mais comment? C'est ce comment-là qui nous importe, et c'est pourquoi on introduit aujourd'hui le travail. Sur les aspects associatifs, ça a été vraiment riche et intéressante la discussion. Ce qui est important pour nous, politiquement, c'est que le secteur associatif ne peut travailler dans son petit coin. Le secteur politique ne peut mener les combats sans le secteur associatif. Deux choses sont complémentaires, l'un complète l'autre. Donc le secteur associatif est responsable à remonter tous les dysfonctionnements sur terrain. Les politiciens sont responsables sur la mise en place des outils techniques soit pour résoudre les problématiques terrain, soit pour faire avancer le pays ou la culture des citoyens. والاحزاب المغربيه راه كلها كتشابه، راه كانوا كيجلسوا مع ادريس البصري، يمكن هذا الحزب غادي يكون مخالف عليهم ان شاء الله نتمنوا ليه سميتو، وحنا متعاطفين معهم سباقا، ولكن غنفتحوا واحد القوس. واحد الاخت قالت لك اودي ما تجاوبش الجاليه ما تشاورش. انا عقدت على السي بحري درنا مظاهره في 2011 13 نوفمبر وجاو كان كيفرق الوراق على الجاليه كلها. هذيك النهار عقد ديال السي بحري، دونك راه حاول يتصل بالناس وداك الشيء. انا عاقل باقي عندي واحد الفلاير ديالكم سميتو. وقبيله السي بحري قال واحد القضيه، قال ودي حنا ما غنديروش عنده جذور دينيه ولا شي حاجه. والله العظيم انا حمدت الله ملي كاين حزب في المغرب عنده اسس على الدين. نقول لك علاش. في تحقيق مطالب الجاليه، ان العمل الجمعوي دابا وصلنا لواحد المساله انه لا يمكن تحقيق شيء للجاليه عبر العمل الجمعوي، لان دخلت فيه القنصليات ودخلوا فيه الجمعيات ودخلوا فيه في المغرب ودخلوا فيه الكساسه والسربيس الودن وترونت. العمل الجمعوي لم يعد صالحا للنهوض بقضايا الجاليه. البديل هو الانخراط في الحياه السياسيه. يعني هذه المسألة لا غنى عنها، سواء مع هذا الحزب، سواء مع حزب آخر، سواء في المعارضة، سواء في الأغلبية. يعني أن حلول الجالية أصبحت يجب أن تحل على مستوى سياسي عالي. بالنسبة لهذا الحزب، هذا الإخوان أنا معاهم كيف ما قالت السيدة غيتا، شاركنا معاهم الوقت اللي سمعناهم وثقنا فيهم، عطيناهم الاقتراحات ديالنا، تنتمنوا أنهم ياخذوا منا شي حاجة، أنهم تفيدهم، أنهم تغني لهم التجربة ديالهم. ومازال لا طاحت بيدينا شي حاجه اخرى وشي هواجس ولا شي كتابات نعاودوا نصيفطوا لهم. حنا مستعدين لان حنا بشر تنحاسبوا ما يقول اللسان، ولكن القلوب تعلم بها الله سبحانه وتعالى. هاد الناس قال لكم دير بغينا لو بيان ديال هاد الناس، قلنا لهم بارك مسعود حنا غاديين معكم الى ان يثبت العكس. هاد الساعه باقي ما ثبت العكس لا والو. انا عندي سؤال، اي حزب سياسي وهاد المساله ما يمكنش تقولوا لي لا، من اللي قلتوا لي لا غيضرني راسي. اي حزب سياسي لا بد له من قياده كاريزميه، لا بد له من قياده. ما يمكنش شي حزب ما يكونش عنده واحد ان ليدر ديالو. royaux plutôt, les conseils royaux qui ont fait l'architecture de هندسة الوضع السياسي داخل المغرب، أو وزارة الداخلية اللي كانت تهندس وتخرج من حزب أحزاب أخرى كتولي تفرخ. العدالة والتنمية، سي اون ريفيان اون اريير، كيتي حركه ديال التوحيد الاصلاح والتجديد. ابخي دخلت في رابطه المستقبل الاسلامي، ابخي جات التوحيد الاصلاح. ابخي لي جون سي نورمال، سي لور دروا، ils cherchent à créer leur parti politique. مشاو الاستقلاليه واحد ليبوك، مي ليبوك ايتي فيرمي. ابخي شافوا الدكتور الخطيب في الحركه الشعبيه الدستوريه دو سا بروميير طون، خدموا فيها دي زاني باش يبحثوا على مسار تاريخي للحركه، يعني باش تعطوها واحد القيمه الشرعيه ديالها. que tu as posé tout à l'heure, l'utilité, l'opportunité et le positionnement de ce parti.
Donc historiquement, nous avons le champ politique marocain est encombré. Donc il y a 36-38 partis politiques, mais croyez-moi, il y a une quarantaine de demandes qui sont donc sur le bureau du ministre de l'Intérieur et qui ne sont pas admissibles pour des raisons de régionalisation ou linguistique, etc. Donc c'est interdit. Le jeu politique national est complexe. Il a dit tout, les dernières élections 2007-2011, qu'il y a 9 partis sur les 36 ou 38 qui ont présenté un véritable programme. Il a traité le programme. Des petits députés, juges, etc. Il a dit les programmes, une analyse, copier-coller. Mais il y a une différence importante. Le jeu politique, il est complexe. Il est impénétrable. C'est-à-dire, il est basé sur le clientélisme, la famille d'abord, ou le parti politique est une véritable entreprise qui draine de l'État des subventions. Bonsoir, aujourd'hui le 13 janvier 2013, l'Observatoire franco-marocain de l'immigration internationale organise un débat rencontre qui avait comme sujet présentation des institutions représentatives des Marocains résidant à l'étranger, avec toutes les institutions, avec une présentation qui était assez complète, avec des interventions intéressantes. Il y avait des pleins intervenants. Moi-même, je suis responsable juridique et responsable de pôle canadien pour l'Observatoire. Et ensuite, la réunion s'est déroulée pour la présentation de projets de création d'un parti politique, le PIP, c'est-à-dire un parti d'innovation et de progrès qui a comme volet principal la jeunesse marocaine résidant à l'étranger et aussi la jeunesse marocaine qui réside au pays, qui est au Maroc. À l'issue de l'invitation de l'Observatoire franco-marocain pour l'immigration, on vient d'avoir une réunion très constructive. On a pensé à des problématiques qui concernent le Maroc et on a bien sûr fait des propositions. Et à l'issue de cette réunion, grande surprise, c'est qu'on nous a averti de la création qui est toujours en cours du Parti de l'innovation et du progrès. Mais écoutez, c'est une très bonne initiative de la part de la jeunesse marocaine qui est en train de se former dans les grandes écoles à Paris, en tout cas en France et tout en Europe. Et donc je suis venu en tant que militant politique pour témoigner de ma petite expérience et pour participer à l'échange. Les échanges étaient très courtois, très constructifs, porteuses de solutions, bien sûr avec des critiques. On aime le Maroc, donc on l'a critiqué un tout petit peu. Bonjour, Rita Hiaoui. Aujourd'hui, j'ai représenté l'Observatoire franco-marocain de l'immigration internationale. On a organisé un séminaire débat autour des formes existantes pour défendre les intérêts des Marocains du monde. On a commencé par un listing des institutions présentes sur le terrain, quelle que soit leur forme, donc qu'elles soient étatiques, issues du tissu associatif, politique. On a essayé de préciser leur mission et rôle pour que les Marocains du monde sachent exactement ce qu'ils doivent attendre de ces institutions et comment les aborder. Parce qu'il y a beaucoup de confusion autour du sujet, on ne sait pas ce qu'on attend, on juge sans avoir des preuves réelles. Ensuite, on a fait un zoom sur le CCNE, qui est un conseil au cœur de l'actualité aujourd'hui. Tout le monde en parle, tout le monde critique, mais sans base solide. On a essayé d'être factuel en menant une enquête avec des indicateurs bien précis. On a présenté les résultats et on en a discuté et débattu avec les participants aujourd'hui qui sont très très diverses. Il y a des gens qui n'ont aucune appartenance à un organisme donné, il y a des gens qui sont issus des associations, des gens des observatoires, des gens qui ont des tendances politiques, des gens qui sont des élus ici en France et chacun a présenté sa vision de la chose. Le débat ou le séminaire s'est clôturé par une discussion autour d'un parti en cours de construction
et qui est censé être une autre forme de représentation des Marocains du monde. Donc pas seulement, mais c'est un axe aussi à travailler pour pouvoir défendre leurs intérêts. Donc le parti en question s'appelle Parti de l'innovation et du progrès. Il est en cours de construction. Il concerne tous les Marocains et donne un intérêt particulier aux Marocains du monde et aux jeunes. Et c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui. On a fait une première présentation donc pour collecter les avis des gens et leurs attentes. Donc on travaillera sur le sujet, on reviendra avec une autre présentation plus riche, plus précise, avec des éléments de réponse pour toutes les personnes qui nous ont fait part de leurs questions et leurs attentes.